सारी वाली सत्संग जी वो समा तक है कि हुजूर शहंशाह से के दौरान जिन्हें संगत पास मोबाइल फोन ने अपना की गिनती करा कि वो अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लेना सत्संग को बाद में चालू कर लेना उन्होंने बड़े ही आते हैं सबके बारे में सब करिए उसके बाद यार है ही ये करंट है ही आहो इत्थे ला हथ नहीं इत्थे ला इत्थे नहीं इत्थे इत्थे तेनों नहीं लगता मैनू लगता है यदी कदी माफी है एक लीडर नूं चमकिया ही लीडर बेचारा तकरीर कर लगा इदा बाहवां पिछे बन्निए तो कहता भैनों भाईओ मातो बजुर्गो इसलिए बजुर्गो कहा तो जिसले स्पीकर सारा कर लगा तो पता ही है करंट कहता थोड़ी मां दी होई सारे गाल कड्डी है करंट पई है कहता थोड़ी मां दी होई सारियां नूं पहले बजुर्ग बुजुर्ग कह गए पढ़ो बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी श्लोक महला चौथा। जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो औखा जग में होया। जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो औखा जग में होया। ये बाणी महाराज चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी की है। संतां दे विच यही बड़ी तारीफ होंदी है, वो किसी का नां नहीं लेंदे, जो कुछ भी कहणगे मुश्तरका कहणगे। कई बार अगे भी दस्सिया है कि महाराज पंजवीं पातशाही के वक्त पाठ कीर्तन करते होंदे सी। उन्हां दी लड़की की शादी सी तो गुरु साहब के पास आए कि सानू माया की जरूरत है। महाराज पंजवीं पातशाही के वक्त उन्हें कहा कोई गल नहीं, तुहाडा काम हो जाएगा। कहने लगे नहीं, तुसी अज की सेवा सानू दिओ सारी। गुरु साहब जी कहने लगे कोई गल नहीं, तुसी काम ही करना अपना, तुहाडा काम हो जाएगा। नहीं जी, अज की सेवा दिओ। कुदरत की मर्जी, उस दिन कोई आया ही नहीं, सेवा हुई ही नहीं। जदों सेवा कोई नहीं हुई, दिल च भाव ठालिया कि सतगुर ने किसी को आउण ही नहीं दिता, सेवा होण ही नहीं दी। निंदक बन गए, घर जाके बह रहे। कीर्तन का समा सी, कीर्तन करने वास्ते आए नहीं। गुरु साहब ने प्रेमी बंदे भेजे कि जाओ भट्टां नूं बुला के लियाओ, आके कीर्तन करन। पर जदों बंदे नूं गुस्सा आया होवे, उन्हों कोई भी सुझदा नहीं हैगा। जिहड़ा भी जावे कोई उन्हों जवाब उल्टा फुलटा देण। आखिर संतां विच इन्नी निवरता देखो। आप गुरु साहब जी गए, उन्होंने दरवाजे ही नहीं खोले, माजियां तो नहीं उठे, कोई नमस्कार नहीं की, मूँह मोड़ ले। गुरु साहब ने फिर कहा कि हुण जिहड़ा भट्टां दी सिफारिश लैके आएगा,
काला मूँह और जुतियां दा हार पाएगा तो वह आएगा सिफारिश लैके। कोड़ पै गया है तो मराशी सन, सतगुरां दे दरबार विचों उन्हां दा आदर मान सी और जो भी खाना पीना उत्थे खांदे पींदे सन। फिर कोई बात ना पुछे, कोई भी बात ना पुछे, ना पल्ले कोई धन पदारथ सी। कुष्ट पैना शुरू हो गया, रोण पिटन। हुण कौन जुत्तियां दा हार गल पावे ते मूँह काला करे किसी वास्ते। ये भाई लद्दा कुदरती उन्हां दे घर गया, पुछया की गल होई है। उन्हां सारी कहानी दसी भी असी सतगुर ते भाव ठालिया है, सानू बहुत सारे बुलाने वास्ते आए लेकिन असी गए नहीं। सतगुर भी आए, असी उन्हां दे सामने नहीं होए। हुण सतगुर कह गया कि काला मूँह किया जाएगा और जुत्तियां दा हार पाया जाएगा, जिहड़ा इन्हां दी सिफारिश लैके आएगा। ये गुरमुखी ही कोई काम कर सकता है, आम दुनियादार बंदा नहीं कर सकता। भाई लद्दे ने कहा चलो जे सतगुर इस गल नाल खुश हो जान तो तुसी तुहाड़ी कल्याण हो जाए तो मैं ये काम कर देना। काला मूँह कर लिया, जुत्तियां दा हार पा लिया। तीजा नंबर एक होर एक गधा लैके उहदे उत्ते चढ़े, पूछ वाल मूँह कर लिया, मूँह वाल पिठ कर ली। पिछे न्याणे सियाणे रौला पाते आउण, कोतल जिहा बनया डिजाइन जिहा उत्ते। गुरु साहब दे पुछया भी रौला काहदा है। किसी ने कहा जी भट्टां दी सिफारिश लैके भाई लद्दा आ रहा। तो की इहदा रौला क्यों है जी? तुहाडी शर्त जिहड़ी है जो तुसीं दस्सिया वो भी उन्हें पूरी की है। तीसरा नंबर होर उन्हें एक गधा लैके गधे के मूँह वाल पिठ की है, पूछ वाल ने मूँह किया है, तो लोग ही रौला पाते आउंदे। गुरु साहब जी उठे तो कहन लगे जाओ कहो उन्होंने थले उतर जा। नहालिया धोलिया, कहन लगे महाराज माफ़ी दो जी, भुलनहार है, दया करो। गुरु साहब जी कहन लगे ये जिस तरह इन्होंने निंदिया की है पहली पातशाह तो लैके पंजवीं तक, इसे तरह पिछों तो शुरू होना तो शोभा करना शुरू करन, तारीफ करना शुरू कर दें तो हौली हौली फिर इन्हां दा कुष्ट जाएगा। इदा नहीं जान लगा, इस तरह इन्हां दा कुष्ट नहीं जान लगा। ये जिस तरह इन्हें निंदिया की है इस तरह उस्तत करन। आस्ते आस्ते उन्होंने तारीफ करना शुरू कर दी। फिर उन्हों का कोड़ गया। बाणी विच जो कुछ गुरु साहब जी फरमाउंदे है, क्योंकि संत सानू बचाउंदे है, सानू हर थां तो बचाउण की कोशिश करते हैं। देखी किते पुरुषा ऐसा ना बन जाए, किते निंदक ना बन जाए, किते तैनू सजा ना पाना पवे। किसी बंदे का नाम नहीं लै रहे, किसी औरत का नाम नहीं लै रहे। जो दस्या है, जो दे विच कोई भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, ईश्वरी भी हो सकती है। की पता कौन है तो कौन नहीं। लेकिन गुरु साहब जी फरमा रहे हो जगत विच औखा होएगा, कोई उसकी बात नहीं पूछेगा, दुखों के दुख आना शुरू हो जाएंगे। हाँ जी। जो निंदा करे सतगुर पूरे की, सो औखा जग में होया। नरक घोर दुख खू है, ओथे पकड़ियो टोया।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਰਕ ਕੋਰ ਖੂਹ ਵਰਗੇ ਰੱਤ ਪਾਕ ਨਾਲ ਭਰੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਟਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਬਾਤ ਪੁੱਛੇਗਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਖੇ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰਵੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਨਰਕ ਘੋਰ ਦੁੱਖ ਖੂਹ ਹੈ, ਉਥੇ ਪਕੜਿਓ ਢੋਇਆ। ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਕੋ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਉਹ ਔਖਾ ਹੋਏ ਹੋਏ ਰੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੂਕ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ, ਰੋਏਗਾ, ਪਿੱਟੇਗਾ, ਕੌਣ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੇਗਾ? ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਮ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕੌਣ ਭੁਗਤੇਗਾ? ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਦਾ ਹਾਮੀ ਬਣੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਕੋ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਓਏ ਔਖਾ ਹੋਏ ਹੋਏ ਰੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਭ ਗਵਾਇਆ, ਲਾਹਾ ਮੂਲ ਸਭ ਖੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਨਾ ਅੱਗੇ ਬਣਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਦਰ ਮਾਣ ਹੈ, ਨਾ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਆਏ ਤੇ ਚਲਾ ਗਏ। 84 ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਹ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਵੀ ਗੁਆ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਲਾਹ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਲੈਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ। 84 ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲਾਹ ਲੈਂਦਾ ਲੈਂਦਾ ਮੂਲ ਵੀ ਗੁਆ ਗਿਆ। ਪੱਠੇ ਦੀ ਖੋਤੀ ਪੱਠੇ 'ਤੇ ਜਾ ਖਲੋਤੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਦੀ ਕੈਦ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਜੂਨਾਂ ਭੁਗਤ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਰਿਸ਼ੀ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 105 ਜਨਮ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 84 ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਅਤੇ ਪਾਰਵਤੀ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਰਵਤੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਰਵਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਸੌਂ ਗਈ।
ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਖੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੰਗੂਰਾ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪਾਰਵਤੀ ਸੁੱਤੀ ਸੀ। ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਥਾ ਕਿਸ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਤੋਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਤੋਤੇ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੋਤਾ ਉੱਡ ਪਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੋਤੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਉਸਨੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। 12 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਆਇਆ, ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਥਾ ਤੋਤੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਗਰਭ ਵੀ ਸਮਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰੋਗੇ ਉਹਨੂੰ? ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿਸ਼ੀ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਚਲੇ। ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 105 ਜਨਮ ਦੀ ਖਬਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਭੁਗਤੇ ਹੈ, 5 ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, 100 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਜਨਮ ਮੇਰਾ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਬ ਸਭਾ ਲੇਟਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਰਾਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਲਾਠੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪਟ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਸ ਘਰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੀ ਲਾਠੀ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਇੱਕ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ। ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਉਹ ਜਨਮ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਜਨਮ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਘੋੜਾ ਮਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਰਾਸ਼ੀ ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਕਿਸੇ ਪਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਮ ਚਾੜਨੀ ਅਤੇ ਦਵਾੜਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਜਨਮ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਭੁਗਤਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਜਨਮ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗਧੇ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਗਧਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਧੋਬੀਏ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਧੋਬੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਘਾਟ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਘਾਟੋਂ ਘਰ ਆ ਜਾਏ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਨਾਲਾ ਵਗਦਾ ਸੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਦਲ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲਣ ਆ ਗਈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਖੁੱਭ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਬੇਕਾਰ, ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੁੱਭਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੰਘੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਇੱਕ ਪੇਟ ਦਾ ਭੁੱਖ। ਇਹ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਮੌਤੋਂ ਭੁੱਖ ਬੁਰੀ, ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਦਿਨੇ ਫੇਰ ਖੜੀ। ਮੌਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਬਾਰੋਂ ਬਾਰ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਜਨਮ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਭੁਗਤੇ। ਚੌਥਾ ਜਨਮ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੋਂ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਦੰਦੀ ਵੱਢੀ, ਉਸਨੇ ਖੁਰਕਿਆ ਅਤੇ ਪੋਟੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਲੀ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਛੱਡੇ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਇੱਕ ਬਰੇਤੀ ਆਈ ਅੱਗ ਵਰਗੀ ਤਪੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਧਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਜਨਮ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਵਾਂ ਜਨਮ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਬਾਹਰਲਾ ਬਿੱਲਾ ਆਵੇ, ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਘੋਟੇ 'ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ 5 ਜਨਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਔਰ 100 ਦਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਐਸ ਰਸਤੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਪੈ ਆ ਜਾਏ, ਦੁੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰੀਏ। स्वामी जी महाराज जिस तरह बाणी जी फरमाया, मौत से डरते रहो दिन रात। ऐ इंसान तू मौत से दिन रात डरता रहो। की पता है तेरी कोई गिनती हैगी है, कोई लिखत पढ़त हैगी है तेरी? हर चीज़ की लिखत पढ़त है, इंसान की कोई लिखत पढ़त नहीं। महाराज नौवीं पातशाही अपनी बाणी 'च फरमाया है, चेतना है तो चेत ले निस दिन प्राणी, दिन दिन औद बिहाद है ज्यों फुटे घट पानी। देखो संतां दी बाणी सानू किस तरह समझाउंदी है। जिस तरह किसी घड़े नूं फुट होंदा है, पानी दा भरिया होंदा, आस्ते 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 उहदे विचों पानी निकल जाता है, घड़ा इस तरह पिया रहिंदा। इस तरह साडे विच जिहड़ी सुआसां दी पूंजी है, आस्ते आस्ते मुक रही है, ये जा रही है। उस घड़े की तरह असी खाली होकर बह जाते। गुरु साहब जी नौवीं पातशाही फरमा रहे है, चेतना है तो चेत ले निस दिन प्राणी, दिन दिन औद बिहाद है फुलटे घट ज्यों पानी। दिनों दिन तेरे दिन जेड़े मुक रहे है, ये बध नहीं रहे, ये घट रहे है तेरी उम्र चों। तू उस मालिक का नाम चेत, ईश्वर की भगती कर, नेक पाक काम कर। महाराज चौथी पातशाही सानू बाणी द्वारे देखो समझा रहे हैं। एक निंदक के बारे फरमा रहे हैं कि निंदक नूं कितनी सज़ा मिलती है। असी बड़ा स्वाद लाते हाँ एक दूसरे की निंदा करके। कई कहते असी किहड़े करते हैं, असी सुनते सी, लेकिन हजूर फरमाते होंदे है कि सुनने वाला और करने वाला एको जिहा होंदा। सुनने वाला और करने वाला एको जिहा होंदा। अगर ना सुने तो करने वाला कर नहीं सकता। उन्होंने पहले ही कह दे भी पहले लफ्ज़ विच ही कि मैं तेरी गल नहीं सुननी, तो करने वाला कर नहीं सकता, बच जाते दोवें। जदों असी स्वाद लाउंदे हाँ फिर असी फस जाते हैं, असी भी हिस्सेदार बन जाते हैं। फिर इस वास्ते गुरु साहब जी बाणी 'च फरमा रहे है कि भाई तुसी बचन का तरीका सोचो, किस तरह असी बचना है। इन्हां गल्लां तो असी बचन का किस तरह असी बच सकते हैं, वो संत महापुरख सानू समझाउंदे है कि किस तरह तुसी बच सकते हो। हाँ जी। ओ ना हलत पलत सब गवाया,
ਲਾਹਾ ਮੂਲ ਸਭ ਖੋਇਆ। ਉਹ ਤੇਲੀ ਸੰਦਾ ਬਲਦ ਕਰ ਨਿਤ ਪਲ ਕੇ ਉਠ ਪ੍ਰਭ ਜੋਇਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇਲੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਲੂ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕੋ ਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਜੋੜਦਾ ਹੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੁਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਰਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਖੜਾ, ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਗਿਆ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇਲੀ ਦੇ ਢੱਗੇ ਵਾਂਗਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇਲੀ ਦੇ ਢੱਗੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੁਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਗਿਆ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੇਲੀ ਸੰਦਾ ਬਲਦ ਕਰ ਨਿਤ ਪਲ ਕੇ ਉਠ ਪ੍ਰਭ ਜੋਇਆ। ਹਰ ਵੇਖੇ ਸੁਣੇ ਨਿਤ ਸਭ ਕਛ ਤਦ ਕੁਛ ਗੁਜਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ? ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਬਾਣੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੁੱਝੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਲੁਕਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਖੁਸ਼ ਖੁਸ਼ ਲਹਿੰਦਾ ਬਸਤ ਪਰਾਈ, ਦੇਖੇ ਸੁਣੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਈ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਤੂੰ ਪਰਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸਦਾ ਹੈ, ਪਰਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਵੇਖੇ ਸੁਣੇ ਨਿਤ ਸਭ ਕੇਛ ਤਦ ਕੁਛ ਗੁਜਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। जेहा बीजे सो लुणे जेहा पूरब किने बोया। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਜੈਸਾ ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਐਸਾ ਅਸੀਂ ਵੱਢਾਂਗੇ। ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੌਂ ਬੀਜਣੇ ਉਹਨੇ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣੀ, ਉਸ ਨੇ ਜੌਂ ਹੀ ਵੱਢਣੇ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ
ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੰਦੇ ਕੰਮੇ ਨਾਨਕਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੰਦੇ ਹਾਲ, ਚੰਗੇ ਕੰਮੇ ਨਾਨਕਾ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਮੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਮੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। 100 ਦਿਨ ਸਾਧ ਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ 100 ਦਿਨ ਚੋਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਧ ਦਾ ਵੀ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਫੜਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, जेहा बीजै सो लुणे, जेहा पूरब किने बोया, जिस कृपा करे प्रभ आपनी, तिस सतगुर के चरण धोया। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੇਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸਾ ਬੀਜ ਤੂੰ ਬੀਜੇਗਾ ਤੈਸਾ ਵੱਢੇਗਾ। ਜੈਸਾ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਘਰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਚਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਕਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੀ ਫਿਕਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, जिस कृपा करे प्रभ आपनी, तिस सतगुर के चरण धोया। गुर सतगुर पिछे तर गया, ज्यों लोहा काठ संगोया। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤਰ ਸਕਦੇ, ਇਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਲੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਉਹ ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਣੇ ਦੇ ਲੋਹ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਨਾਲ ਲੱਕੜ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਹਾ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਲੋਹਾ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਇਕੱਲੇ ਤਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ।
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਤ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਸ ਰਾਹ ਚਲੋ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ ਬਸਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। 22 ਵਾਰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਜਗ ਮੋਸ਼ੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜਦ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ, ਫਿਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ। ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੀਰਥਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਕਰ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ ਹੀ ਪੇਚ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਗਾ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਜ ਹੈ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਦੰਦਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦਿਨ ਲੱਗਾ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਮੈਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਥਣੀ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਥਦੀ ਸੀ। ਇਹ 12 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਕੁੜਮ ਕੁੜਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆਵੇ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ ਔਰ ਕੋਈ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ, ਮੀਂਹ ਚੱਲਿਆ, ਜਲਾਈ ਦੀ ਖੱਡੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਜਲਾਏ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੋ ਅੰਦਰੋਂ ਜਲਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਅੰਬਰੂ ਨਥਾਇਆ ਹੋਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਨਥਾਇਆਂ ਦਾ ਥਾਂ, ਨਿਉਲਟਿਆਂ ਦੀ ਨੋਲ ਉਲਟ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। 12 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਸਿਰਫ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਪਣਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਰਾਮ ਪੜ੍ਹੋ ਮਨ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਾ। ਸਿਰਫ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰੋ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ, ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਰਾਮ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਘਟਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਹੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਪਿੰਗਲ ਪਿਆ ਪੀ ਹਰੀ ਨਾਮ ਪਰ। ਇਹੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਛਲਾਂਗਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਮੀਟਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਕੋ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਗੈਰ ਪੁੱਛੇ ਮੰਗੇ ਹੀ ਦੌੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੰਗਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਰਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਕਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆ ਜਬ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ
ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭੈੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆਈ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਰੀਫ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਠਿਆਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕਦਮ ਮਠਿਆਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਉਸੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਖੰਡ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੜਵਤਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਠਿਆਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਸੋਚਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਆਏ, ਕੁਝ ਸੋਚੇ ਹੀ ਨਾ। ਅਕਲ ਚਤਰਾਈ ਛੋੜ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਕੋ ਕਹੋ, स्वामी जी महाराज फरमाया। तू अपनी अकल ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, सतगुर ਦੀ अकल ਲੈ। ਜੋ सतगुर ਕਹਿੰਦਾ ਸੋ ਕਰ। ਤੂੰ ਕਰੀ ਜਾ, ਤੁਰੀ ਜਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੈ ਫਸਲ ਦਾ, ਫਲ ਦੇਣ ਦਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਾਸ਼ੀ ਕਿਤੇ ਲੰਘਿਆ ਮਸੀਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੌਲਵੀ, ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਤ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਾਸ਼ੀ ਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਨੂਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਲ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਪੁੱਠਾ ਤਵਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰੇ, ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮਲ ਲਿਆ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਲ ਲਿਆ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਰਾਸ਼ਨੇ ਦੇਖ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨੂਰ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਰਾਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਰਾਸ਼ੀਆ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ ਸਫੇਦ ਜਾਂ ਲਾਲ ਅਤੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਹੈ ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਘਟਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਨੂਰ ਆ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਉਸ ਨੂਰ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹ ਯਕਦਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲਾਓ, ਕਿਸੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਉੱਤੋਂ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭੌਂਕਣ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਭਾਵ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪੌਦਾ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਖਾਧਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਮੀਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਪੌਂਗਰਦਿਆਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਇਹ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਿਰੇ
ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਪੌਂਗਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਤ ਗਿਆ ਤੋ ਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਸੀਲ ਗਿਆ ਸਭ ਝਾੜ, ਭਗਤੀ ਖੇਤ ਕੈਸੇ ਬਚੇ ਜਬ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਬਾੜ। ਇਸ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਪੌਦਾ ਖਾਧਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸਤ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਭਗਤੀ ਖੇਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੋਰ ਖਾ ਗਏ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ। ਚਾਰ ਚਬੱਖੇ ਚੋਰ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗਜ਼ਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਉੱਡ ਜਾ ਭੋਲਿਆ ਪੈਂਛੀਆ, ਲੈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ, ਇੱਥੇ ਡਾਕੇ ਪੈਣ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦੇਣਗੇ ਆਲੜਾ ਢਾਹ, ਇੱਥੇ ਘਰ ਘਰ ਫਾਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਫਾਇਲਾ। ਇੱਥੋਂ ਉੱਡ ਜਾ ਭੋਲਿਆ ਪੈਂਛੀਆ, ਲੈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ। ਭੋਲਾ ਪੈਂਛੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਰੂਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਦੁਪਹਿਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਜੋਬਨ ਬਸਤਾ। ਡਾਕੇ ਕੌਣ ਮਾਰਦੇ ਆ? ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ। ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਆਲੜੇ ਨੂੰ ਤੁੰਬ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਆਲੜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁੰਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਆਲੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁੰਬਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਹ ਮੂੰਹ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਧਰ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਦੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕੋਈ ਭੈਣ, ਨਾ ਭਰਾ, ਨਾ ਸੱਜਣ, ਨਾ ਮਿੱਤਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਿਤੇ ਕਾਲੂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਾਲੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਸੰਤ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝਿਆ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਚਾਰ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਦਾਦਕੀਏ, ਨਾਨਕੀਏ, ਸਹੁਰੀਏ, ਲੰਗੋਟੀਏ ਯਾਰ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਨਾਨਕੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਤੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੈ ਜੇ ਸਮਝੇ ਤੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿ ਚਾਰ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਅਤਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ 20 ਰੁਪਈਏ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾ ਕੋਈ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਸਾਧੂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਸਨ। ਸੋਚਿਆ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਖਵਾ ਦਈਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਲੂ ਨੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰੁਪਈਏ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਧਾਰਾ ਹੀ ਦੇ ਆਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਪਾਈ, ਕਿਸੇ ਖਾਡੇ 'ਚ ਚਲਾ ਗਏ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਪਾ ਪੱਕੇ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਘਰ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਆ? ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਲੈ ਵੀ ਗਏ ਲੋਕ, ਉਹ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਨਾਮਦੇਵ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਦੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ 8 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ 8 ਦਿਨ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੱਕੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਲੈਣੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨੇ ਪੈਸੇ? ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 8 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, 8 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੋਲ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, 8 ਦਿਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ। 8 ਦਿਨ ਜਲੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਪੱਕੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸੋਨਾ ਕੱਟ ਲਓ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡਣ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਇੰਨਾ ਕੱਟ ਲਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਫਕੀਰ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਮਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸੈਂਤ ਗੁਥਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝੱਲ ਮਚੱਲੀਆਂ, ਉਹ ਹਲਬਲੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਭ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਛੇ ਤਰ ਗਿਆ, ਜਿਉ ਲੋਹਾ ਕਾਠ ਸੰਗੋਇਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਤੂੰ, ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਖ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸੁਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਰਬਾਂ ਪਤੇ ਵਿਛੋਕਾਰ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬੜੇ ਲੈਣ ਲਾਟ ਅਮੀਰ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸੁਖੀਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੁੱਖ ਦਾ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸੁਖੀਆ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸੁਖੀਆ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ। ਮਰਦਾਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੈ? ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸੁਖੀਏ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਕੋਈ ਸੁਖੀਆ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖੀਆ ਸਮਝਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖੀਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀਆ ਸੀ। ਚਲਾ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਖੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਭਰਮ ਗਵਾਣਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੋਣ ਲੱਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਆਪਣੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਔਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਹੁਣ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨੌਕਰਾਂ ਚਾਕਰਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਲੁਕ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਨਾ ਦੁਖੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੁਖੀਆ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਦੁਖੀਆ ਲਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਜੋ ਨਾਮ ਹੁਦਾਰ। ਮਰਦਾਨਿਆ, ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਖੀਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੌਣ ਸੁਖੀ ਹੈ? ਜੋ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਏਗਾ ਉਹ ਕਿ ਸੁਖ ਲੈ ਲਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਖ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅੱਕਦੇ, ਪਰੌਂਠੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅੱਕਦੇ, ਚਾਹ ਪੀਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅੱਕਦੇ, ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਉਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤੁਰਨ ਡਏ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਛੁੜਕੀ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ, ਆਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਨ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਕਮਾਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਿੱਚ ਕਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਕਮਾਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਤੀਰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਾਡਾ ਐਵੇਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੇ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਮੋਟੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਛ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਧਾਗੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਖਾਣੇ ਖਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਛਾ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਾਫਕ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਾਇੰਸ ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ 'ਚ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ।
ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਵੀ ਖਾਣੇ ਖਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਆਖਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਕੀਰਾ ਰਾਜ ਸਵਾਮੀ ਸਾਰਿਆਂ